وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila baiti azwaji wa dhurriyyati wa sahbihi wa salih. Thumma ila sayyidina Abi Bakr wa Uthman wa Ali. Thumma ila Rasul al-Baqi radhiyallahu anhu wa ahli Badr wa ahli Uhud wa ahli Badr al-Baqi yaqulu dawna al-shu'abah min at-tabi'in wa tabi'in al-a'immat al-mujtahidin والأولياء والشهداء والقراء والمفسرين والحفاظ والمحدثين وجميع سادتنا الصوفيين والمحققين والعلماء العاملين خصوصا الإمام الشافعي والإمام المالكي والإمام الحنفي والإمام الحنبلي والإمام النووي والإمام الرافعي والإمام الغزالي والإمام الهتمي ثم إلى رسول الله جل وعلا من عيسى المثنى محمد بن علي بن واعتصم في علي بن عبد العبار وسلم عبد الله بن عبد الحداد وسلم الرحيم ثم إلى غير محمد النووي البندري وسلم شيخ الله وما شاء الله وإلى مسلم الشيخ يوسف الإسماعيلي النماني وشرف الحمد شرف الحمد لله نحن عليه ما شاء الله وصلى الله ثم وصلنا إلى إن شاء الله سلم الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الرحمن بن السقاف إبراهيم التزيد عليه السلام اليوم إن شاء الله وصلى الله عليه ثم وصلى الله يا شيء إننا نصلي الشيء ومن عمر هذا المسجد ومساعدهم ثم يدعو جميع شأن الدين أن الله يعوض الله من العمل ويعيد الرجال من الجنة ويعيد علينا من بركاته وصلى من بارك في الدين والدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتفرقنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أحياء علينا نقول وعليك القصر إن شاء الله تعالى من العالمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضل اللهم يا رب العالمين. Fikihnya buka halaman 226 ya. Babu muasyaratil azwaj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Babu muasyaratil azwaj. يجب على كل واحد من الزوجين المعاشرة بالمعروف وبذل ما يلزمه من غير مطل ولا إظهار كراهة ويحرم على الرجل أن يسكن زوجتين في مسكن واحد إلا برضاهما وله أن يمنعها من الخروج
min manzilihi fa in mata laha qaribun ustuhibba an ya'zana laha fil khuruji wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamu ila syahidil malik wa ala man nafa'a bihi fid dharain ya amin. Babu muasyaratil azwaji, ya, ini bab mengenai ya muasyaratul azwaj, mempergauli ya istri-istri dengan baik, ya, saling memperlakukan dengan baik. Istri memperlakukan suaminya dengan baik, suami juga memperlakukan istrinya dengan baik, ya. Ini diatur dalam agama seperti itu. Ya, jadi suami itu memperlakukan istrinya adalah ya bukan pembantu, bukan budak, ya, tapi sesuatu yang berharga begitu, ya. Yajibu ala kulli wahidin minaz zawjaini, wajib atas masing-masing daripada suami maupun istri al muasyaratu bil ma'ruf, ya, masing-masing memperlakukan dengan baik, ya. Ini diatur oleh agama. Nah, ini masalah hubungan berumah tangga ini, ya, masalah yang sangat sensitif, ya. Kadang-kadang terjadi ya mungkin gesekan-gesekan, ya, begitu. Apalagi kalau ada fitnah dari luar, nah itu sangat berbahaya. Maka dari itu jangan gampang, ya, dimasukin orang-orang ketiga begitu, ada fitnah dari luar. Jangan tahu-tahu ya si istri marah-marah diisukan suaminya katanya udah ada calonnya lagi, ya, begitu, ya. Nah, tahu-tahu, nah, jadi jangan gampang dipengaruhi seperti itu. Begitu juga suami, ya, nggak boleh tahu-tahu ya dia marahi istrinya, ya, dengar katanya begini-begini, ya, macam-macam, jangan. Dan juga jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang nggak pantas. Masing-masing jaga ya lidahnya, jaga perilakunya, gitu, ya. Dan kita terutama suami nomor satu, karena suami kepala rumah tangga, ya, yang dituntut segala-galanya suami yang lebih utama, ya, karena dia kepala rumah tangga yang memimpin rumah tangga. Nah, kita sendiri orang laki, ya, mengakui kita banyak kelemahan, ya, banyak kita ini kekurangan kita kepada istri kita, kan begitu, ya. Banyak, ya, orang kadang-kadang memperlakukan istrinya, ya, seperti pembantu, ya, padahal kita ini sangat bersyukur, ya, kita punya istri, ya, dilayani, ya, semuanya. Apalagi di Indonesia, ya, istri itu udah serba guna, ya, dia masak, dia urusin anak, dimandiin, kadang-kadang nyuci kalau nggak ada tukang cuci, ya. Kalau suaminya nggak mampu, panggilin tukang cuci, nggak mampu bayar gajinya, kadang-kadang istrinya. Nah, itu jangan seperti itu. Kalau emang udah nggak mampu, panggil pembantu atau tukang cuci. Nah, kita suami turun tangan nyuci. Jangan semua istri diserahin, nggak boleh itu. Itu nyiksa namanya begitu. Dia masak, dimandiin anak, dia bebenah, nyapu, ngepel, macam-macam, nyuci piring. Suami uncang-uncang kaki. Itu zalim begitu suami, ya. Nggak boleh itu, jangan. Ya. Bantu turun tangan, ya, begitu. Ya, sebisa-bisa kita. Nggak boleh, ya, karena bukan pembantu. Istri adalah sesuatu yang berharga. Nah, seorang laki dia berasa, ya, nilai istri kalau istri udah sakit. Nah, kalau udah sakit baru berasa itu orang laki. Rumah berantakan, piring kotor bertumpuk, anak nggak keurusan, tuh, ya. Nah, kewalahan nggak tuh? Kewalahan baru. Nah, di situ baru dia akui itu, ya. Tuh, jangan mau orang laki jadi jangan mau menang sendiri di rumah tangga, jangan, ya. Sayyidina Umar pernah suatu hari, ya, waktu beliau jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin,
dimaki-maki sama istrinya, habis ngomel habis-habisan. Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin diam aja, dimaki-maki diam, nunduk, nggak jawabin sepatah pun. Nah kemudian di tengah-tengah Sayyidina Umar sedang dimaki-maki sama istrinya, datang nih salah seorang rakyatnya, ya, mau ngaduin nih hal istrinya. Dia sering diomel-omelin mulu sama istrinya. Begitu sampai dekat rumah Sayyidina Umar, ya, dia dengar Sayyidina Umar juga begitu, lagi diomel-omelin sama istrinya. Rupanya Sayyidina Umar nih, ya, udah melihat nih ini orang mau kemana? Nah, mau datang ke rumah Sayyidina Umar. Akhirnya ada orang karena ya didengar Sayyidina Umar juga lagi diomel-omelin sama istrinya, dia arah balik pulang, nggak jadi. Nah Sayyidina Umar kan udah melihat tuh, langsung dipanggil sama Sayyidina Umar. Ya fulan, sini ta'al. Kamu mau kemana? Iya ya Amirul Mukminin, saya mau ke rumah Amirul Mukminin, mau mengadukan ya tentang istri saya, ngomel-ngomel mulu, bawel gitu. Akhirnya kata Sayyidina Umar senyum. Ya memang begitu orang perempuan, biarin aja kata Sayyidina Umar, biarin. Ya, dia unek-uneknya dikeluarin. Ya, emang dia yang capek. Ya, dia yang urusin rumah, dia yang urusin anak kita, dia yang capek semuanya, biarin. Begitu. Ya, seorang pemimpin yang baik mendidik rakyatnya seperti itu, diberikan contoh yang baik. Ya, bagaimana memperlakukan istri. Ya. Mungkinnya orang laki itu, ya, biasanya keadaannya itu tergantung bergaulnya dia sama siapa. Ya, kalau dia bergaulnya sama orang-orang yang memang galak sama bini, ya dia kebawa galak sama bini. Bergaulnya memang begitu-begitu, ya. Coba dia bergaul sama orang yang sayang kepada istrinya, nah, pasti dia akan kebawa. Maka itu pergaulan juga sangat mempengaruhi. Ya. Ya, bergaul pilih teman yang baik, ya. Nah, di sini dikatakan wajib atas masing-masing suami maupun istri, ya, mempergauli masing-masing dengan baik. Wa badlu ma yalzamuhu min ghairi maqlin, dan mengorbankan apa yang menjadi kewajibannya tanpa menunda-nunda. Ya, tanpa nanti aja besok gitu. Wala idhari karahatin, ya, dan juga tanpa merasa terpaksa. Ya, tanpa merasa terpaksa yang menjadi kewajiban dia. Ya. Jadi betul-betul dengan keikhlasan hatinya, dengan kesenangan hati. Contohnya begini deh, ya. Bini ente lagi pengen makan gado-gado misalnya, ya. Kan tentu dia kan minta beliin. Nah, ente beliin nggak tuh? Nah, ente beliin dengan senang hati, jangan sampai gerutu, gado-gado lagi. Tapi jalan dicariin tuh tukang gado-gado, beliin kan. Tapi sambil gerutu, nah itu namanya bukan dengan senang hati, ya, nggak ikhlas, bukan dengan senang hati. Ntar bini kita juga makannya enak nggak enak tuh deh, begitu, ya, jangan. Wa yahrumu 'ala ar-rajuli an yuskina zaujataini fi maskanin wahidin, dan haram atas seseorang, ya, menempatkan dua orang istri dalam satu rumah. Nggak boleh, ya. Kalau orang punya istri lebih dari satu, nggak boleh itu, ya, ditempatkan satu rumah, illa biridhahuma, kecuali dengan ridha mereka, kecuali dia mau, ya, ditempatin satu rumah, ya, tapi lain kamar, ya, satu rumah tapi lain kamar, jangan satu kamar, ya, lain kamarnya. Itu kalau dia ridha, dia mau. Kalau nggak mau jangan. Makanya kalau nggak mampu, ya, jangan sok-sokan pengen kawin lagi, ya. Sok-sokan ngikutin temen. Biarin orang dia mampu dan dia bisa, ya. Gitu, ya.
Walahu an yamna'aha minal khuruji min manzilih. Dan suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah ya tanpa izin. Dia berhak melarang. Mau kemanapun juga, mau ke pasar ya, mau ke rumah kerabatnya, kayak mau kondangan ya, mau pergi maulid, mau kemana aja ya. Kalau dilarang ya istri nggak boleh ya keluar juga gitu. Fa in mata laha gharibun ustuhibba an ya'dana fil khuruj. Kalau salah seorang kerabat istrinya ada yang meninggal, maka disunnahkan bagi suami mengizinkannya keluar untuk ya takziah. Jangan dikekang ya. Misalnya saudara istri kita nih, kakaknya istri kita meninggal. Nah, kita izinin. Kalau perlu ya kita anterin. Kita juga ikut tentunya takziah ya. Gitu, jangan dilarang. Jangan pakai sono. Nah, dilarang. Itu bisa menyebabkan keributan. Karena kan kerabatnya yang meninggal, bukan orang lain, ya. Kakaknya sendiri atau adiknya. Apalagi orang tuanya, ya. Gitu, jangan. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan istri jadi durhaka nanti. Nah, jangan, ya. Ini kan suatu yang yang di luar kemampuan seseorang. Kalau dilarang ya, kerabatnya ada yang meninggal, dilarang dia mau jenguk ya, dia mau takziah. Waktu masih sakit nggak dikasih nengokin, udah meninggal nggak dikasih juga. Nah, itu kebangetan suami kayak begitu ya. Walaupun ya mungkin ada selek gitu antara ya keluarga kita sama keluarga istri, tetap waktu dia sakit, nah, emang sunnah ya menengok orang sakit. Apalagi waktu dia meninggal, izinkan ya, jangan kagak diizinin ya, nggak jadi masalah itu ya gitu. Waman lahu nisaun la yajibu alaihi an yagsima lahunna bal lahu al-i'radu anhunna bila itsmin. Dan barang siapa yang memiliki ya istri lebih dari satu ya, tidak wajib atasnya membagi giliran ya terlebih dahulu, bahkan boleh dia ya tidak membagi dulu ya. Dia misalnya mau tidur di mana nih, mau tidur di rumah orang tuanya, boleh saja, itu hak dia ya bila itsmin, nah, tidak dosa. Tapi kalau dia udah nginep di satu istri, maka istri yang lain dia mesti nginepin lagi gitu ya. Punya istri 2 ya, ente mau ya bermalam di mana nih? Nah, itu mesti diundi ya, diundi. Artinya yang pertama kali diundi dulu, yang keluar namanya istri yang ya pertama misalnya, nah, baru ya istri yang kedua besoknya. Nah, selanjutnya nggak pakai diundi kalau memang terus begitu digilir ya. Walaysa lahu an yabtadi al-mabita 'inda ihdahunna illa bil qur'ah. Dan tidak boleh seorang suami ya bermalam di salah seorang istrinya kecuali dengan diundi dulu ya, terlebih dahulu diundi. Misalnya begini, seorang punya istri 1 ya, setelah berjalan beberapa lama dia kawin lagi dengan istri yang kedua yang baru. Nah, kalau memang itu istrinya perawan, maka dia bermalam 7 hari berturut-turut tuh di istri yang baru ya, 7 malam berturut-turut. Nah, setelah itu baru dibagi, digilir dengan undi. Itu awal undiannya di situ ya. Kalau dia kawin istri kedua janda, nah
maka 3 hari berturut-turut di istri yang baru, bermalam dulu di situ. Setelah 3 hari baru mulai diundi, ya. Fa in bata 'inda wahidatin minhunna lazimahul mabitu 'indal baqiyati biqadri. Maka jika dia bermalam di salah satu istri yang sudah diundi tadi, nah, maka wajib dia sisanya pada istri-istri yang lain, ya. Fa idza arada al-qasma aqra'a. Kemudian apabila dia ingin membagi giliran, maka dia mengundi, ya, dari istri-istrinya yang lebih dari satu tadi. Faman kharajat qur'atuha qaddamaha. Barang siapa yang keluar ya namanya, maka dia dahulukan itu. Kalau istri yang 4 berarti 3 kali kocok tuh, ya. 1, terus kedua, ketiga. Nah, yang keempat nggak pakai dikocok lagi deh tuh, udah pasti dia, ya. Wa yaqsimu lil haidhi wan nufasa'i wal maridati wat radqa'i. Dan tetap dia membagi gilirannya kepada istri yang sedang haid, yang sedang nifas, yang sedang sakit, maupun yang sedang yang ada di farjinya ini tersumbat, ya, begitu. Ada sumbatan sehingga nggak bisa disetubuhi. Nah, tetap dibagi gilirannya juga, ya. Bukan berarti yang sedang haid dia nggak ke situ, nggak boleh, ya. Nggak boleh, kan masih bisa, ya, walaupun haram jima dengan istri yang sedang haid, tapi bisa melalui jalan lain, ya. Fa in kana ma'hu hurratun wa amatun, ya, qasama lil hurrati mithla ma lil amati marratain. Kalau seorang punya istri 2, yang satu perempuan merdeka, yang satu perempuan budak, maka dibagi untuk yang perempuan yang merdeka, ya, istrinya yang merdeka itu 2 kali lipat bininya yang budak, ya. Misalnya istrinya yang merdeka 2 malam di situ, maka yang budak 1 malam. Wa qalul qasmi lailatun wa yatma'uha yaumun qablaha aw ba'daha. Dan sekurang-kurangnya pembagian giliran adalah 1 malam dan diikuti oleh 1 hari siangnya yang sebelum maupun sesudahnya. Kalau awalnya dia masuk ke rumah istrinya malam, berarti besoknya, ya, berikut besoknya atau besok siang sampai ketemu maghrib lagi. Kalau masuknya pagi, berarti hitungnya dari pagi, ketemu pagi lagi, begitu, ya. Jadi kalau masuknya malam habis isya misalnya, besoknya ketemu isya lagi, itu 24 jam, ya. Aktsaruhu salasatu ayyam, ya, dan paling banyak 3 hari, ya. 3 hari 3 malam, ya. Jadi 3 hari 3 malam. Istri pertama misalnya 3 hari 3 malam, terus istri kedua 3 hari 3 malam, begitu, ya. Itu maksimal. Jangan 4 hari, ya. Jangan 4 hari sampai 4 hari 4 malam, nggak boleh, ya. Maksimal 3 pembagian giliran tadi 3 hari 3 malam. Ya, itu kalau istrinya cuma 2, ya. Kalau istrinya 3, ya, paling bisa 2 hari 2 malam, ya. Nah, kalau istrinya 4 berarti sehari semalam, ya, sehari semalam, karena 1 minggu 7 hari, ya, gitu. Jadi jangan sampai seorang perempuan itu, ya, ditinggal suaminya lebih dari 3 hari 3 malam, dikosongkan. Jadi, ya, jangan sampai dikosongkan lebih dari 3 hari 3 malam. Wala yuzadu ala dzalik, dan tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Wa ibadul qasmi al-lailu, dan pokok pembagian giliran adalah malam. Wan naharu tabi'un, dan siangnya mengikut, gitu,
Ya, itu liman ma'isyatuhu bin nahar. Ya, bagi orang yang pencariannya ya kerjanya di siang hari. Begitu ya. Jadi pokoknya adalah malam hari. Fa in kanat ma'isyatuhu bil lail, tapi kalau pencariannya dia malam hari seperti ya penjaga malam, dia menjadi satpam misalnya malam hari, kal haris ya, fa'imaduna gasmihi bin nahar, maka pokok pembagiannya adalah siang ya, karena dia malam keluar nggak ada di rumah. Nah, kalau yang yang kerjanya siang berarti dia siang keluar nggak ada di rumah, ada di rumahnya malam. Wala yajibu alaihi wat'un, dan tidak wajib atasnya bersetubuh, itu enggak diwajibkan ya. Walakin tundabut taswiyah bainahunna fihi, tetapi disunnahkan menyamakan ya antara istri-istri ya. Kalau yang satu disetubuhi ya, yang satu setubuhi juga gitu. Jangan yang ini disetubuhi yang ini enggak ya. Begitu, itu mesti adil juga dalam masalah ini ya. Jadi masalah keadilan ya, bukan hanya nafkah, juga tempat tinggal, juga persetubuhan ya, biar adil. Wa fi sairil istimta'at, dan di semua hal-hal yang menjadi kenikmatan ya, sama itu, bukan hanya bersetubuh ya, tapi juga semua yang dinamakan menikmati istri itu mesti sama. Wa in arada an yusafiru bi imra'atin minhunna lam yajuz illa bil qur'ah. Dan apabila ingin berlayar dengan salah satu seorang istrinya ya, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan undi. Dia mau pergi ya jauh misalnya ya, mau pergi ke Surabaya, nah, dia mau bawa nih salah satu istrinya ya, nah, dia mesti undi, yang keluar namanya itu yang diajak. Dia mau berangkat umroh ya, dia mau bawa salah satu istrinya, nah, mesti melalui undi, nggak boleh dia pilih aja, main pilih begitu, nggak boleh, itu nggak adil ya. Satu-satunya jalan yang adil yaitu undi, nah, diundi, siapa yang keluar namanya, nah, dia yang diajak ya. Fa in safara bi qur'atin lam yaqdi lil muqimah, kalau dia berlayar dengan undian maka dia tidak wajib qada ya, bagi yang bermukim, istri yang ditinggalkan enggak wajib qada. Wa in safara biha bi ghairi qur'atin athima walizamul qada, tapi kalau dia berlayarnya ya tanpa diundi, main ajak aja ya, istri ya yang mana dia yang dia mau suka ajak ya, main ajak aja begitu, nah, itu berdosa, asima, dosa itu ya, melakukan pelanggaran, melakukan ketidakadilan. Walazimul qada, dan dia wajib qada ya gilirannya tadi. Berapa masa tuh yang dihabiskan dalam perjalanan, misalnya seminggu, nanti diqada di seminggu ya, untuk istri-istri yang lain yang ditinggalkan. Udah dosa juga, wajib qada juga. Tapi kalau dengan cara undi ya, enggak dosa dan juga tidak wajib qada ya. Wa man wahabat haqqaha ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Ya bilang sama istri yang lain gitu ya, bilang dulu. Sebab Rasulullah ya pernah waktu di akhir hayatnya ya udah sakit parah, Rasulullah minta izin kepada istri-istri yang lain untuk dirawat di rumahnya Siti Aisyah, maka istri yang lain mengizinkan gitu ya. Ada lagi yang lain, silakan.
Iya, biar pada lihat. Kalau nggak lihat dianggap curang ntar. Ada lagi yang lain, silakan. Gak ada. Karena sini satu jadi gak ada pada pertanyaan. Ya Rasulullah, salam